علیہ وسلم تسلیما. آواز بلند درود و سلام السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ علیکم و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم الصحابہ یا سیدی یا رسول اللہ. لائق صد احترام جملہ حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تعداد کافی ہے. میں نے سلام کیا ہے، اس کا جواب تعداد کے مطابق نہیں ہے، ابھی بھی کم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان محترم، درود اور سلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر جو مسلمان ہو اور پھر سنی بھی ہو، اس کے لیے لازم ہے کہ بلند آواز میں اور جوش سے پڑھے. سبحان اور اللہ. پھر جب سلام کیا جائے، سلام کا جواب بھی جوش سے دیا کرے، سبحان اللہ. ہوش میں بیٹھ کر جوش سے اور ہمت سے دیا کرے کہ معلوم ہو کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا محب بیٹھا ہے. سبحان اللہ. اور سلام عزیزان محترم جب کیا جاتا ہے تو یہ سنت ہے. جب کسی کو سلام کر دیا جاتا ہے، اس کا جواب دینا واجب ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ ایک عام انسان کے لیے ہے کہ میں کسی کو سلام کرتا ہوں سنت پر عمل کر کے، تو جواباً وہ مجھے جواب دیتا ہے تو واجب سمجھ کر جواب دیتا ہے، وہ چھوڑتا نہیں ہے. تو عزیزان محترم، کیا خیال ہے جب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام بھیجیں گے ایک عام مسلمان یہ سمجھ کر کہ یہ سنت ہے اور جواب ترک نہیں کرتا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو خود صاحب شریعت ہیں، ہم انہیں سلام کریں گے تو وہ بھی تو ہمیں سلام کا جواب دیں. سبحان اللہ. سبحان تو عزیزان محترم، یہ سمجھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اور اس یقین سے سلام کرنا چاہیے، درود بھیجنا چاہیے کہ حضور ہمارا درود سنتے بھی ہیں، ہمیں جواب بھی دیں. عزیزان محترم، قرآن مجید فرقان حمید سے میں نے سورہ ملک کی دوسری آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اس نے رب ذوالجلال نے جو تمام جہانوں کا مالک ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے، اس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ میں دیکھ سکوں کہ تم میں عمل کے اعتبار سے بہتر کون ہے. بے شک. تم میں عمل کے اعتبار سے بہتر کون ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ کسی شخص نے اپنی صورت کو تو خوبصورت بنا لیا، اس نے لباس خوبصورت پہن لیا، تمہارے سامنے آتا ہے، زندگی میں تو وہ بڑا تمہیں نیک نظر آتا ہے، تمہاری آنکھوں کے سامنے تو وہ بڑا نیک بن کر متقی پرہیزگار بن کر پھرتا ہے، مگر تمہیں معلوم نہیں ہے کہ جب وہ تمہاری نظروں سے اوجھل ہوتا ہے، دنیا کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، تو اس کا سلوک اپنے رب ذوالجلال سے کیا ہوتا ہے؟ کیا وہاں بھی تنہائی میں بھی وہ نیک رہتا ہے جب وہ گناہوں میں زندگی بسر کرتا ہے؟ فرمایا اور پھر ایسا بھی ممکن ہے کہ تم کسی کو دیکھتے ہو کہ اس کی شکل کو دیکھو، اس کے چال چلن کو دیکھو، اس کے لباس کو دیکھو تو تم اس کو نیکوکار نہ سمجھو، اپنے سامنے وہ شکل سے تمہیں نیک نظر نہ آئے، تم اس کو گناہگار سمجھو، مگر جب وہ اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہوتا ہے، دنیا کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، تو وہ تنہائی میں اپنے رب ذوالجلال کے کتنے قریب ہو جاتا ہے. تو یہ زندگی میں معلوم نہیں کہ نیک نظر آنے والا واقعی اصل میں نیک ہے یا بد ہے، بد نظر آنے والا کیا اصل میں واقعی نیک ہے، بد ہے یا نیک بنایا ہے اللہ نے، کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے. دلوں کے راز تو اللہ بہتر جانتا ہے، تنہائیوں کے راز اللہ بہتر جاننے والا ہے، دلوں کے خیالات تو اللہ
रब्बुल इज्जत की जात बेहतर जानने वाली है। फरमाया जिंदगी में तुम नहीं जान सकते कि जिंदगी में तो ये सामने तुम्हारे रहा, बड़ी दस्तारें भी इसने सजाई, बड़ा इसने चेहरा भी इसका नूरानी था, लिबास भी बड़ा इसने ज़र्क बर्क पहन लिया, मगर तन्हाई में इसका सलूक अल्लाह के साथ कैसा था ये तुम नहीं जानते, ये वो रब्बे जुल जलाल जानता है। और इसीलिए मैंने मौत व हयात पैदा की है ताकि मैं देख सकूं और दुनिया को दिखा भी सकूं कि महशर का मैदान होगा, हर किसी के आमाल सामने आश्कार कर दिए जाएंगे, वहां पता चल जाएगा कि कौन कितना गुनाहगार था, कौन कितना नेकोकार। इसीलिए हर किसी की जिंदगी भी बराबर नहीं होती और हर किसी की मौत भी बराबर नहीं होती। ना हयात बराबर होती है, ना मौत बराबर होती है। किसी की मौत ऐसी मौत होती है कि वो मर भी जाए तो जमीन उसको कबूल नहीं करती, अपने अंदर दफन नहीं होने देती। जर्रे पनाह मांगते हैं कि बारी ताला ये ऐसा तेरा नाफरमान वजूद था, ये ऐसा गुस्ताख वजूद था, ये ऐसा गुनाहगार वजूद था, ये तेरे हुजूर से इतना गाफिल वजूद था कि बारी ताला तू इसे मेरे अंदर आने ही न दे। आज फिरौन की मैयत, उसकी लाश, वो बदकिरदार इंसान जिसने खुदा होने का दावा किया था, उसकी लाश आज इस चीज का सबूत है कि जो ऐसे लोग भी होते हैं कि कब्र की मट्टी, कब्र का जर्रा जर्रा पनाह मांगता है कि बारी ताला इसको मेरे अंदर ना आने दे। समंदरों में फेंका गया, समंदर ने कबूल न किया, बाहर फेंक दिया। आज भी म्यूजियम के अंदर उसकी लाश मौजूद है। तो ऐसे लोग भी हैं कि मट्टी कहती है कि ए मैयत तू मेरे अंदर ना आ, ए रब्बे जुल जलाल इस शख्स को मेरे अंदर न समाने दे, दफन न होने दे कि ये बड़ा गुनाहगार शख्स था। यजीद की खबर देख लो कहाँ है। जब नामो निशान था तो खच्चर और गधे उस पर पेशाब करते थे, कोई उसका नाम लेने वाला नहीं है, कोई उसको पुकारने वाला नहीं है, कोई उसकी औलाद नहीं है। इसलिए कि मट्टी भी पनाह मांगती थी, हर कोई पनाह मांगता था कि बारी ताला इसका कुर्ब हमें नसीब न कर, कि ये बड़ा गुनाहगार शख्स था, ये हमारे अंदर आने के काबिल नहीं है। तो कब्र किसी की ऐसी होती है, मगर किसी की ऐसी कब्र भी होती है कि एक शायर बड़ा खूबसूरत है, शायर बयान करता है कि मेरी मैयत इस शान से कब्र में रखी गई, जर्रा जर्रा कब्र का खोले हुए आगोश था। अब एक जिंदगी और मौत ये भी है कि कहीं मौत ऐसी आई कि जर्रा जर्रा पनाह मांगता था कि बारी ताला इसको मेरे अंदर ना आने दे, मगर कहीं ऐसी मौत भी आई और किसी ने जिंदगी ऐसी भी बसर की कि जर्रा जर्रा पुकार कर कहता था कि बारी ताला तेरे इस मुबारक बंदे की वफात हो गई है, तेरे इस मुबारक बंदे की शहादत हो गई है। तो जर्रा जर्रा अपना दामन खोल के खड़ा था कि ए जसद अबू बकर सिद्दीक आ मेरे अंदर समा जा ताकि मैं भी किसी खाते में लगूं। ए जसद अलीउल मुर्तजा, ए उस शान के हामिल के जिस वजूद को हुजूर ने अपना वजूद कहा, जिस खून को हुजूर ने अपना खून कहा, जिस नफ्स को हुजूर ने और कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर का नफ्स कहा तू मेरे अंदर आ जा ताकि मैं भी किसी खाते में। कहीं वजूद ऐसा होता है कि जमीन भी उससे पनाह मांगती है, किसी की जिंदगी ऐसी बसर होती है, किसी की मौत इस हाल में आती है कि कब्र के जर्रे भी पनाह मांगते हैं, और किसी की वफा हुजूर से ऐसी होती है कि कब्र के जर्रे भी पुकार पुकार कर कहते हैं ए जसद अली आजा, ए जसद मेहरे अली आजा, ए जसद हिंदुल वली आजा, ए जसद गुलाम जिलानी आजा, ए जसद पीर हयात आजा। मैं मुद्दतों से तेरे वजूद का इंतजार करती थी कि कब तू मुझ में आएगा और मैं भी दुनिया के लिए बोसागा बन जाऊं। कहीं कुछ माहौल नजर आता है, कहीं कुछ माहौल नजर आता है, कहीं
किसी की जिंदगी लोगों से नफरत करने में गुजरती है, कहीं किसी की जिंदगी अल्लाह की राह पर लोगों को चलाने में गुजरती है। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में वादा किया है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, ऐ मेरे बंदे तू मेरा जिक्र कर। बारी ताला मैं तो तेरा जिक्र करूं, मुझे सिला क्या मिलेगा? फरमाया तेरा रब तेरा जिक्र किया करेगा, सुभान अल्लाह। तेरा रब तेरा जिक्र किया करेगा। बारी ताला मैं तो तेरा जिक्र करूं, बंदा तो तेरा जिक्र करे। उसकी जिंदगी तो महदूद है, इस दुनिया में वो आया है, महदूद वक्त के लिए आया है। उसकी उम्र 50 साल होगी, 60 साल होगी, 70 साल, 80 साल, 100 साल। बारी ताला बिल आखिर वो फानी था, फानी दुनिया में था, उसने तो जाना था। वादा तुझसे वफा किया, अव्वल दिन से लेकर आखिरी वक्त तक हर लम्हा तेरा जिक्र करता रहा। बारी ताला उसने तो वादे की वफा की, हर लम्हा तेरा जिक्र करता रहा, हर लम्हा तेरे गुण गाता रहा। रातों को मैंने देखा तो वो तेरे हुजूर सजदारे सोता रहा। उसकी शपेदारी देखी तो मुझे तेरी जात याद आई, उसकी जलवत देखी तो मुझे तेरी याद